حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار سجا ہوا ہے. کچھ لوگ آئے ایک شخص کو پکڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ اس شخص نے ہمارے والد کو مار ڈالا ہے، یہ شخص ہمارے والد کا قاتل ہے، لہذا ہمیں انصاف دلائیے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو پوچھ رہے ہیں کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں واقعتاً میں ان کے والد کا قاتل ہوں اور قصداً میں نے قتل نہیں کیا ہے. ہوا یوں کہ میں مسافر اونٹ کو لے کر کے چرانے نکلا ہوا تھا. اس کے والد نے ایک پتھر اٹھا کر میرے اونٹ کو مارا، میرے اونٹ کا آنکھ نکل گیا تو مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے اسی پتھر کو اٹھا کر اس کے والد کو دے مارا اور اتفاق سے ایسی جگہ لگی کہ وہیں ڈھیر ہو گیا. چنانچہ آپ جو فیصلہ فرما دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا تم لوگ اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں یا امیر المؤمنین، ہم اپنے باپ کے قاتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھانسی کا پھندا تیار کروایا. اب اس شخص کو پھانسی دینے کی بالکل تیاری تھی تو اس مسافر نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، مجھے 3 دن کی مہلت دے دیجیے، کیونکہ کچھ رقم میرے ذمے ہے، میرے بھائی اور دوستوں کی اس رقم کو میں نے کہیں چھپا رکھا ہے اور اس کا پتہ صرف مجھے ہی ہے، لہذا مجھے 3 دن کی مہلت اگر مل جائے تاکہ میں ان کا رقم لوٹا آؤں. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کو ضامن بناؤ. کوئی تمہاری ذمہ داری لیتا ہے؟ تو اس نے چاروں طرف دیکھے، کیونکہ وہاں کا رہنے والا تھا نہیں، کوئی ان کا اپنا نظر نہیں آیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا امیر المؤمنین، میں اس شخص کا ذمہ دار بن رہا ہوں، میں اس شخص کا ضامن بن رہا ہوں. یہ اگر 3 دن میں نہیں لوٹا، حاضر نہیں ہوا تو میری گردن آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ چاہے جو سزا دے دیں. چنانچہ اس شخص کو چھٹی مل گئی، وہ گیا. اب 3 دن پورے ہو گئے، پھانسی کا پھندا تیار ہے. لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے بڑی غلطی کر دی ہے، پھانسی کا پھندا تیار ہے، بالکل قریب وقت آ گیا ہے کہ اب پھانسی دیا جائے. چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ دور سے کچھ غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، دور سے دیکھا کہ کچھ غبار، کچھ دھول اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. سب لوگ آئے، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہی شخص ہے. جب وہ حاضر خدمت ہوا، اولاً آ کر کے اس شخص نے یہ کہا امیر المؤمنین، میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، مجھے دیر اس وجہ سے ہو گئی، راستے میں کچھ کام پڑ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر ہوئی ہے، لہذا میں معافی چاہتا ہوں. اب آپ میرے لیے جو سزا نافذ کر دے میں تیار ہوں. چنانچہ سب لوگ حیرت میں ہیں، تعجب میں ہیں کہ سامنے موت سامنے کھڑی ہو، پھر کون آتا ہے لوٹ کر کے، پھر کون موت کے منہ میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے؟ ہر کوئی شخص یہی چاہتا ہے کہ بچ جاؤ کسی ہیلے بہانے سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ ابو ذر تو بتا دے، نہ تیرا کوئی رشتہ دار تھا، نہ تیرا دوست تھا، نہ تیرے پہچاننے والے تھے، تو اس کا ضامن کیسے بن گئے گا اجنبی شخص کا؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، میں اس وجہ سے ضامن بن گیا کہ اگر یہ نہ بھی آتا تو میری گردن آپ کی خدمت میں حاضر تھی، لیکن کل قیامت کے دن کوئی یہ کہنے والا تو نہ ہوتا، کل قیامت کے دن کوئی شخص یہ تو نہ کہتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں میرا کوئی ضامن نہیں بنا. یہ ساری باتیں ہو گئی. اب حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے پوچھ رہے ہیں کہ تو بتا دے بھائی، جب تو نے دیکھا کہ تجھے پھانسی لگنے والی ہے، پھانسی تیرے لیے تیار ہے، پھانسی کا پھندا تیار ہے، پھر بھی تو موت کے منہ میں خود سے چل کے آ گیا،
उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से आ गया कि जब मेरा कोई पहचानने वाला नहीं था, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं थे, फिर भी इस मदीने में मेरी जमानत हो गई, मुझे जमानत मिल गई, मुझे जामीन मिल गया, तो अब मैं इसलिए लौट आया। अगर मैं ना लौट आता, मैं चाहता तो ना भी लौटता, मैं इसलिए लौट आया हूं कि क़यामत तक अगर मैं ना आता तो लोग क़यामत तक अजनबी पर भरोसा करना छोड़ देते, इसलिए मैं लौट आया हूं। लिहाजा ये थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत। एक मर्तबा वादी तहामा से गुजर हुई आपकी, ज़ारो कतार बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रो रहे हैं। साथियों ने पूछा, उमर क्यों रो रहे हो? उमर क्या वजह है, क्या बात बन पड़ी है, क्यों रो रहे हो? आप तो पूरे 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम हो, बादशाह हो, अल्लाह ताला ने आपको सारी चीजों से नवाजा है, अदालत से नवाजा है, हिकमत से नवाजा है, हुकूमत से नवाजा है, सारी चीजों पर अल्लाह ताला ने आपको हुकूमत दी है, फिर भी आप इन बच्चों की तरफ बिलक बिलक करके क्यों रो रहे हो? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जो बात कही वो सुनने के काबिल है। आपने यूं फरमाया कि मैं इस वादी तहामा में मैं इसलिए रो रहा हूं कि एक वो दिन था कि मेरे बाप मुझे लेकर के आता ऊंट चराने के लिए, इस वादी तहामा में मैं ऊंट को अगर सीधे लाइन में लगाता, एक ऊंट को लगाता तो दूसरा लाइन तोड़ देता, तीसरा को लगाता तो चौथा लाइन तोड़ देता, बकरियां इधर उधर भाग जाती, मेरा बाप मुझे कोसता था, डांटता था, कहता था, उमर तू क्या जिंदगी गुजारेगा, उमर तेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, तुझे ऊंट सीधे करने नहीं आते, तुझे बकरियों के रेवड़ संभालने नहीं आते। लिहाजा मैं उस वक्त को याद कर रहा हूं और आज देख रहा हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में, मोहम्मद के दामन में आने की बरकत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम बना दिया। और उस वक्त तो ऊंट सही नहीं होते थे, आज लोग भी लाइन में हैं, लोग भी सही चल रहे हैं, जानवरों की बात तो दूर की है। हाँ, यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे, आपके साथ आपका खादिम असलम था। बिल्कुल बस्ती के करीब पहुंचे, नया नया फतह हुआ था। हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्तकबाल के लिए बाहर खड़े थे। चुनांच अभी बस्ती करीब है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारी खत्म हो गई, यानी सवारी की बारी। थोड़ी देर कुछ लम्हे तक असलम सवार होता था, फिर कुछ लम्हे तक हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवार होते थे। चुनांच यरूशलेम के करीब पहुंचे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारी खत्म हो गई। हजरत असलम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं खुशी से अपनी बारी देने के लिए तैयार हूं, आप ले लीजिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, नहीं नहीं, हमारी बारी है, तुम सवार हो जाओ। हजरत असलम ने बड़ा इसरार किया, कहा कि अमीरुल मोमिनीन, इस्लाम की शान और शौकत बढ़ेगी, लिहाजा आप सवार हो जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, नहीं नहीं असलम, इस्लाम की शान और शौकत इस तरीके से नहीं बढ़ती है, इस्लाम की शान और शौकत इंसाफ से बढ़ती है, इस्लाम की शान और शौकत अज़मत इस इंसाफ से बढ़ती है, फैसले से बढ़ती है, लिहाजा तुम्हारी बारी है, तुम सवार हो जाओ। हजरत असलम सवार हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊंट की नकील पकड़कर चल रहे हैं। लोगों ने देखा, मन ही मन में सोचने लगे कि ये मोटा होंठ, काला कलोटा, ये हमारा बादशाह है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हजरत असलम जो थे वो गुलाम थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। चुनांचे लोगों ने देखा, जब करीब आए तो लोगों ने हजरत अबू उबैदा को कहा कि ये आपका हाकिम कैसा है, इसका होंठ मोटा मोटा है, ये कैसा काला कलोटा है, ये हमारा बादशाह है, ये हमारा बादशाह। हजरत अबू उबैदा ने कहा कि तुम धोखा खा रहे हो, तुम्हारी आंखें धोखा खा रही है, ये हमारा बादशाह नहीं, वो जो ऊंट की नकील पकड़कर चल रहा है, ऊंट की रस्सी पकड़ करके जो चल रहा है, वो हमारा बादशाह है। ऐसे इंसाफ को कायम किया आप रज़ी अल्लाह तआला।